प्यारे बच्चों, आदाब। आप कैसे हैं? ठीक है ना? कोरोना के इस हालत में हम सब घर में हैं। तो हमारे मुल्क में नहीं, जो दुनिया में कोरोना के जो भी बीमारी पर हम बहुत मुसीबत में फंस गए हैं। इसलिए हम ऑनलाइन क्लास के जरिए हम क्लास चले जा रहे हैं। जो हमारे केरला में जो विक्टेश चैनल में हम क्लास चल रहे हैं, हम देख सकते हैं। नवी जमात के उर्दू क्लास में हम देख सकते हैं कि पहले यूनिट्स में हम आदमी से का आदमी के काम आए। इस यूनिट में एक शेर है, शेर को हम देखेंगे। शेर രണ്ടുപേരി കവിതകൾക്കാണ് ഷേർ എന്ന് പറയുന്നത്. आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है. आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है. इसका मतलब क्या है? जो हम दुनिया में चल जा रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में हम चलते हैं, तो हम देख सकते हैं कि आदमी आदमी से मिलता है, मगर दिल कम किसी से मिलता है. इसका मतलब यह है कि हम प्यार से दूसरों से न मिल सकते हैं. कोरोना के इस हालत में भी हम देख सकते हैं कि हम दूसरों का जो मदद करना चाहिए. कोरोना के उस हालत में भी हम दूसरों का मदद करना चाहिए. क्या है मदद करना चाहिए? मदद करना सहाय क्या. प्यारे बच्चों, हम इस तस्वीर में देख सकते हैं. क्या तस्वीर में क्या क्या देखता है? हाँ, तो परिंदे हैं और चिड़िया हैं, आदमी है, झोंपड़ी है और पेड़ पौधे हैं. ചിത്രത്തിലെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? തസ്വീർ में തസ്വീർ ചിത്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ചിത്രത്തിലെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? മനുഷ്യരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, കുടിലുണ്ട്, पेड़ पौधे हैं, मरंगलुंडे, ചെടികളുണ്ട്. तो हम देख सकते हैं कि क्या हमें यहाँ ये चिड़िया और परिंदे ये सब कैसे हैं? आपस में प्यार करते हैं. तो इसमें कई तरह की जो भी परिंदे और जानवर हैं, ये आपस में जो प्यार से जो देख सकते हैं. इसके नीचे दो सवाल है. आपस में झगड़ा करने वाले जानवर और परिंदे कैसे दोस्त बन सकते हैं? आपस में झगड़ा करने वाले जानवर और परिंदे कैसे दोस्त बन गए हैं?
പരസ്പരം കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും कैसे എപ്രകാരമാണ് ദോസ്ത് ബൻ ഗയേ സുഹൃത്തുക്കളായി തീർന്നത്? പരസ്പരം കലഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഏത് പ്രകാരത്തിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളായി കഴിയുന്നത്? तो हम देख सकते हैं कि നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്ത് അവര് സ്നേഹത്തിലൂടെയാണ് അവര് പരസ്പരം ശത്രുത മറക്കുന്നത്. अगला पॉइंट है दुश्मन को भी हम दोस्त बना सकते हैं कैसे? दुश्मन शत्रु, दुश्मन को भी हम दोस्त बना सकते हैं कैसे? ശത്രുവിനെ നമ്മൾ മിത്രങ്ങളാക്കി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. കൈസെ എപ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ പരസ്പരം സ്നേഹത്തിലൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ശത്രുക്കളെ പോലും നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളാക്കി മിത്രങ്ങളാക്കി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. तो हम देख सकते हैं कि ये यूनिट का इबारत में क्या उन्वान है? उन्वान है दिल की आगे. सबक का उन्वान है दिल की आगे. उन्वान क्या है? हेडिंग. ये लेसन डे हेडिंग എന്താണ്? तो हम देख सकते हैं कि ये भगवान आज ये क्या हुआ, मैं क्या करूं, मां के लिए दवा कैसे खरीदूं, बेटी सावित्री के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूं? भगवान दास सोचने लगा. जाल फेंकते फेंकते वह थक गया था, लेकिन एक भी मछली इसके जाल में न फंसी. सुबह दोपहर में और दोपहर शाम में ढलने लगे. चारों तरफ अंधेरा छाने लगा. मायूस होकर भगवान दास समंदर से घर वापस आया. मुंह हाथ धोकर घर में दाखिल हुआ. बरामदे में इसकी बीवी बागमती और बेटी सावित्री दिया जलाकर पूजा कर रही थी. प्यारे बच्चों, आप अपने किताब खोलिए तो हमारा पहला सबक दिल की आगे जो भी आप टेक्स्ट बुक से देखें. ए भगवान आज ये क्या हुआ, मैं क्या करूं, मां के लिए दवा कैसे खरीदूं? ए भगवान, ये ദൈവമേ, आज ये क्या हुआ, ഇന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? मैं क्या करूं, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? മാം के लिए दवा कैसे खरीदूं? അമ്മക്ക് വേണ്ടി ദവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിസിൻ, മരുന്ന്. कैसे खरीदूं, എങ്ങനെ വാങ്ങാനാണ്? बेटी सावित्री के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूं? മകളായ സാവിത്രിയുടെ इम्तिहान की फीस, इम्तिहान एग्जामिनेशन परीक्षा, इम्तिहान की फीस एग्जामिनेशन വേണ്ട ഫീസ് कैसे अदा करूं, എങ്ങനെ കൊടുക്കാനാണ്? ഭഗവാൻ ദാസ് सोचने लगा. ഭഗവാൻ ദാസ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. जाल फेंकते फेंकते वह थक गया था. വല എറിഞ്ഞ്, ജാൽ വല फेंकते फेंकते എറിഞ്ഞ് എറിഞ്ഞ് वह थक गया था, അദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു. തക് ക്ഷീണം. लेकिन एक भी मछली, എന്നാൽ ഒരു മത്സ്യം പോലും इसके जाल में അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലയിലെ न फंसी, അകപ്പെട്ടില്ല അഥവാ കുടുങ്ങിയില്ല. ഫൻസ്ന അകപ്പെടുക. सुबह दोपहर में और दोपहर शाम में डलने लगी. प्रभातम दोपहर उच्चയിലും, दोपहर उच्च और दोपहर ഉച്ചയാണെങ്കിലോ शाम में डलने लगे, വൈകുന്നേരത്തിലുമായി കലാശിച്ചു.
അഥവാ പ്രഭാതം ഉച്ചയിലും ഉച്ച വൈകുന്നേരത്തിലുമായിട്ട് കലാശിച്ചു. ചാരോं तरफ अंधेरा छाने लगा. चारों तरफ നാലു ഭാഗത്തും അന്ധേര ഇരുട്ട് छाने लगा വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. मायूस होकर भगवान दास समंदर से घर वापस आया. मायूस निराश. ओके, मायूस होकर നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ദാസ് സമന്ദർ സെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും ഘർ വാപസായ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. മായൂസ് होकर നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ദാസ് സമന്ദർ സെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നിട്ടും ഘർ വാപസായ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. മുഹ് ഹാത്ത് ധോക്കർ. മുഹ് ആർട്സ് മുഖവും കഴിയും ഒക്കെ കഴുകിയിട്ട് ധ്വാന കഴുകുക. ഘർ മേ ദാഖിൽവ വീട്ടിലെ ദാഖിലോന പ്രവേശിച്ചു. ദാഖിലോന പ്രവേശിക്കുക. बरामदे में इसकी बीवी बागमती और बेटी सावित्री दिया जलाकर पूजा कर रही थी. ഇത്രയും ആയപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ബരാമദമേ വരാന്തയിലെ വരാന്തയിലെ ഇസ്കി ബീവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ ബാഗ്മതിയും അവർ തന്റെ പുത്രിയായിട്ടുള്ള സാവിത്രിയും ദിയാ ജലാക്കർ വിളക്ക് കത്തിച്ച് ജലാക്കർ കത്തിച്ചിട്ട് വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പൂജാക്കർ രഹീതി പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. പൂജാക്കർണ പൂജിക്കുക അഥവാ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു. ദുആ കർ रही थी. बच्चों एक बार फिर देखिए, ए भगवान, ए ईश्वरा, ए पड़चवने, ए ദൈവമേ, आज ये क्या हुआ है? ഇന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? मैं क्या करूं? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? മാം के लिए അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ദവാ कैसे खरीदूं? മെഡിസിൻ അഥവാ മരുന്ന് എങ്ങനെ വാങ്ങാനാണ്? ഖരീദന വാങ്ങുക. बेटी सावित्री के इम्तिहान की फीस कैसे अदा करूं? മകളായിട്ടുള്ള സാവിത്രിയുടെ എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ്, ഇംതിഹാൻ की फीस, എക്സാമിനേഷൻ ഫീസ് कैसे अदा करूं? എങ്ങനെ എടുക്കാനാണ്? ഭഗവാൻ ദാസ് ചിന്തിക്കണം. ജാൽ ഫെങ്തെ ഫെങ്തെ വല എറിഞ്ഞ് വഹ തക് ഗയാ താ. അദ്ദേഹം ക്ഷീണിച്ചു. ലേക്കിൻ എന്നാൽ ഏക് ബി മച്ഛലി ഒരു മത്സ്യം പോലും ഇസ്കെ ജാൽ മേ ന ഫസി തന്റെ വലയിൽ പെട്ടില്ല. സുബ ദോപഹർ മേ പ്രഭാതം ഉച്ചയിലും और दोपहर शाम में डलने लगे. ഉച്ച വൈകുന്നേരവുമായിട്ട് കൈലാശിച്ചു. ചാरों तरफ നാല് ഭാഗത്തും അന്ധേര छाने लगा. ഇരുട്ട് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി. അന്ധേര ഇരുട്ട്. मायूस होकर भगवान दास समंदर से घर वापस आया. मायूस होकर നിരാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ദാസ് സമന്ദർ സെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്നിട്ടും ഘർ വാപസായ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു അഥവാ തിരിച്ചു വന്നു. മോഹാത്ത് ധോക്കർ വായും അഥവാ മുഖവും കഴിയുമൊക്കെ കഴുകിയതിനു ശേഷം, ധോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുകിയിട്ട്, മോഹാത്ത് ധോക്കർ മുഖവും കഴിയുമൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് ഘർ മേ ദാഖിൽ ഹുവ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ദാഖിൽവന പ്രവേശിക്കുക. ബരാമദേ വരാന്ത. ബരാമദേ മേ ഇസ്കി ബീവി തന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ബാഗ്മതിയും और बेटी സാവിത്രി പുത്രിയായ സാവിത്രിയും ദിയാ ജലാക്കർ ദീപം കത്തിച്ചുകൊണ്ട് അഥവാ വിളക്ക് കത്തിച്ചുകൊണ്ട് പൂജാ കർ രഹി തി പൂജിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അഥവാ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. दुआ कर रही थी. तो आप देखिए बच्चे, भगवान दास क्या सोच रही थी? भगवान दास क्या सोच रही थी?
भगवान दास क्या सोच रही थी? भगवान दास सोच रही थी कि मां के लिए दवा कैसे खरीदूं और बेटी सावित्री